നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മോഹൻദാസ്. 8ാം ക്ലാസ്സിലും 10ാം ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നു. 8ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച്, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തു നിന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറുവാനായി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൗതുകം തുളുമ്പുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദി ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായി കണ്ടു എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഹിന്ദി മാത്രമാവുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസം നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതിനാൽ ചെറിയ ഒരു മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടി ഞാൻ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളെ പുസ്തകം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഴയ ടെക്സ്റ്റുകൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അടുത്ത വീട്ടിലല്ലേ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരോ ചേച്ചിമാരുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 1ാം ഭാഗം നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് സംഘടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പുസ്തകം കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ. अच्छा सुनिए, आप लोगों का 8वीं कक्षा में 2 भागों में किताबें विभाजन किए गए हैं. ये पहला भाग और एक भाग भी है. इसमें विभिन्न रूप की कहानियाँ, रसीली कविताएँ आदि से भर गए हैं. एकांकी भी है, डायरी है, लेख है. ये सब कुछ बहुत रसीली ढंग से इसमें चित्रण किया गया है. 8ാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകം 2 ഭാഗമായിട്ടാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ. അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത്. ഇതിൽ 1ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ 3 യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. അതിൽ കഥ, കവിത, ലേഖനം, ഡയറി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ്. വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 7ാം ക്ലാസ്സിലെ അത്ര തന്നെ ടഫല്ല 8ൽ എന്നുള്ളതാണ്. अच्छा सुनिए, ये पहला इकाई 1 में शाहशाह अकबर खान सिखाएगा. ये लोक कथा है, ज्ञान मार्ग एकांकी है, मैं इधर हूँ कविता है. ये फर्स्ट यूनिट 3 भागों में विभाजन किया गया है. അതിൽ 1ാമത്തെ शाहशाह अकबर खान सिखाएगा, 2 ज्ञान मार्ग, 3 मैं इधर हूँ. इस फर्स्ट इकाई में या फर्स्ट यूनिट में शाहशाह अकबर को कौन सिखाएगा, ये लोक कथा पढ़ने के पहले हम आप लोगों के टेक्स्ट में एक चित्र है. अच्छा, आप लोग ज़रा किताब लीजिए, पन्ना संख्या 7. पन्ना संख्या 7 में इसी प्रकार एक चित्र आपको देख सकते हैं. ये देखिए, चित्र में क्या देख सकते हैं आपको? असली में ये मधुमक्खी है. मधुमक्खी का मतलब क्या है आपको मालूम है? चित्र देखे तो तितली के समान देख सकते हैं. असली में तितली नहीं है, ये मधुमक्खी है या मधुमक्खियाँ है. തേനീച്ച എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. मधुमक्खियाँ क्या करते हैं आप लोगों को मालूम है? मधुमक्खियाँ क्या करती है? ये विभिन्न फूलों से मधु एकत्र करके अपने घर में संचित करती है. ओके, ये कठिन परिश्रम करती है या मेहनत करती है. वो देखे तो हमें मालूम है उनका घर कितना सुंदर है. आप लोग देखा है ना? इसी प्रकार आप लोग मधुमक्खी जैसे हैं, विभिन्न फूलों से या विभिन्न विषयों से ज्ञान प्राप्त करके अपना ज्ञान भंडार भरना है अपना लक्ष्य. ओके, कठिन परिश्रम का एक आदेश इस चित्र से आप लोगों को मिलते हैं. अच्छा देखिए, इसके बाद हमें एक कहानी एक लोक कथा के बारे में पढ़ना है. यह लोक कथा का नाम है शाहशाह अकबर को कौन सिखाएगा. ओके, टेक योर टेक्स्ट बुक ओपन, पेज नंबर 8. आप लोग अपने किताब लीजिए, पन्ना संख्या 8 में देखिए. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ പേജ് നമ്പർ 8 നോക്കുക. क्या है? एक सुंदर चित्र है. एक राजा, मंत्री, बूढ़ी महिला, अन्य लोगों से भरा हुआ है. बहुत रसीली लोक कथा है. ये पढ़ने से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलते हैं.
बहुत सुंदर कहानी है, किंतु लोक कथा नाम के अनुसार लेखक के बारे में कोई पता नहीं है। इसका लेखक कौन है हमें पता नहीं है। इसमें मुख्य पात्र के रूप में अकबर तथा अकबर के मंत्री बीरबल आते हैं। ये दोनों का चर्चा तथा विभिन्न ज्ञान विषय पर होने वाले जिक्र हमें सुन सकते हैं। अच्छा, आप लोग ज़रा भाग देखिए। शाह अकबर गंभीर चर्चा में मग्न विद्वानों के एक समूह को देख रहे थे। वे बीरबल की ओर मुड़कर बोले, बीरबल, मैं बहुत चतुर नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। मैं हर चीज़ को सीखना चाहता हूँ। कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो, इसका इंतज़ाम करो। पहला पैराग्राफ इसी प्रकार है। इसमें क्या कहते हैं, शाह अकबर अपने दरबार में विद्वानों के एक सदस्य या समूह को देख रहे थे। ചക്രവർത്തിയായ അക്ബർ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണാനന്തരം രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അക്ബർ എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലം വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നു बीरबल. बीरबल ने कुछ विभिन्न प्रकार की कहानियाँ हमारे लाइब्रेरी में है. लाइब्रेरी का चार्ज रत्नकुमार सर है. सर से पूछे तो विभिन्न प्रकार की किताबें आप लोगों को लाइब्रेरी से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं. अच्छा, पाठभाग में आइए. ये समूह को देख रहे थे. वे बीरबल की ओर मुड़कर बोले. അദ്ദേഹം ബീർബലിന് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്. എന്താണ്? बीरबल, मैं बहुत चतुर नहीं हूँ. सुनिए कितनी सरलता के साथ ये वाक्य बनाए गए हैं या बताया गया है. ഞാൻ എന്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്, ചതുർ സമർത്ഥനല്ല, ഞാൻ വലിയ സമർത്ഥനല്ല. ബഹുസി ऐसी चीज़ें हैं, ഒരുപാട് അപ്രകാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജിൻകെ ബാരെ മേ मैं नहीं जानता, എനിക്കറിയാത്തതായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, നമുക്കറിയാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാട്ടിൽ, ഇല്ലേ? ഇപ്പോൾ കുട്ടികളായ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, എന്നിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, എന്താണത്? എല്ലാം അറിയുന്നവർ ആരുമില്ല, ഒന്നും അറിയാത്തവർ ആരുമില്ല, ആരെയും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാനില്ലാത്തവർ ആരുമില്ല, ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും പഠിക്കാനില്ലാത്തവരും ആരുമില്ല. ഈ ഒരു 4 വരികൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ അഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരികയേയില്ല. അപ്പോൾ കഴിവ് കെട്ടവനില്ല, കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവനും ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സമർത്ഥനായിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ബഹുസ്തി ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता. ഒരുപാട് അപ്രകാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്കറിയാത്തതായിട്ടുള്ളത്. मैं हर चीज़ को सीखना चाहता हूँ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो. നാളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണം. इसका इंतज़ाम करो. ഇതിൻ്റെ ഏർപ്പാട്, इंतज़ाम का मतलब है ഏർപ്പാട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. पहला पैराग्राफ में शाह अकबर गंभीर चर्चा में मग्न विद्वानों के समूह को देखकर क्या कहते हैं? वो बीरबल की ओर मुड़कर बोलता है, हे बीरबल, मैं बहुत चतुर नहीं हूँ, मुझे पढ़ने सभी विषयों के बारे में पढ़ने की इच्छा है, इसी की इंतज़ाम कल से शुरू होना है. अच्छा, आप लोग टेक्स्ट बुक अच्छी तरह 5 बार भी पढ़ना है तो आसानी से इस पैराग्राफ आपको समझ सकते हैं. देखिए सेकंड पैरा. अगली सुबह जब शाह अकबर ने दरबार में प्रवेश किया तो उनका स्वागत एक विचित्र दृश्य ने किया. दरबार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ था. वह बच्चे और बुजुर्ग थे, गृहिणियाँ और दोबिनें थी, किसान और कचरा बीनने वाले थे, दुकानदार और लिपिक थे, मूर्ख और ज्ञानी थे, और भी न जाने कितनी तरह के लोग थे. अकबर ने जो आदेश दिया है बीरबल में इसका अनुसार कुछ काम किया था.
अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जब शहंशाह ने दरबार में प्रवेश किया तो എപ്പോഴാണോ ചക്രവർത്തിയായ അക്ബർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നത് ഉनका स्वागत एक विचित्र दृश्य ने किया അദ്ദേഹത്തെ വെൽക്കം ചെയ്തത് ഒരു വിചിത്രതരമായ ദൃശ്യം ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നത് ദർബാർ तरह तरह के लोगों से भरा हुआ था കൊട്ടാരം വിഭിന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ആരൊക്കെയാണത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ നോക്കൂ ബच्चे और बुजुर्ग थे കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു വൃദ്ധന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഗൃഹിണിയാം അവർ ദോഭിനേത്തി പിന്നെന്തുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു അലക്കുകാരുണ്ടായിരുന്നു കിസാൻ और कचरा बीनने वाले थे കൃഷിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ചപ്പുചവറുകൾ പുറക്കുന്നവനുണ്ടായിരുന്നു ദുക്കാൻദാർ और लिपिक थे കച്ചവടക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ക്ലർക്കുണ്ടായിരുന്നു മൂർഖ और ജ്ഞാനി थे വിഡ്ഢികളായ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അവർ भी ഇന്ന ജാനെ കിത്തനി തരയ്ക്ക് ലോകത അറിയുകയില്ല ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടോ അവരെ കൊണ്ടെല്ലാം ബീർബൽ എന്ത് ചെയ്തു കൊട്ടാരം നിറച്ചു ക്യോ ऐसे किया हमें मालूम है अकबर शहंशाह अकबर ने विभिन्न विषय के बारे में पढ़ना या समझना चाहता हूँ इसी की पूर्ति के लिए बीरबल ने क्या किया अपने समाज में किन किन काम है या किस प्रकार की काम है या किस प्रकार की ज्ञान है ये सब कुछ सिखाने का इंतज़ाम किया गया है ओके देन नेक्स्ट पैरा इन सब का क्या मतलब है शहंशाह गरजे मैंने तुमसे ऐसे लोगों को लाने के लिए कहा था जो मुझे कुछ सिखा सके और तुमने मेरा महल राज्य की आधी जनता से भर दिया अब जवाब दो देखिए ये सब दृश्य देखकर अकबर को बहुत गुस्सा आया അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അക്ബറിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ദേഷ്യം വന്നു അക്ബറിനെ ബീർബൽ से पूछा इन सब का क्या मतलब है व्हाट यू मीन എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഷാഹ്ഷാഹ് ഗർജ് അദ്ദേഹം ദേഷ്യം കൊണ്ടാകെ കോപാന്ധനായി എന്ന് പറയാം അല്ലേ मैंने तुमसे ऐसे लोगों को लाने के लिए कहा था ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപ്രകാരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞത് എപ്രകാരത്തിൽ ജോ മുझे कुछ सिखा सके ആരാണോ എന്നെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആള് और तुमने मेरा महल राज्य की आधी जनता से भर दिया എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൊട്ടാരം ഈ രാജ്യത്തുള്ള പകുതി ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു അബ് ജവാബ് ദോ എന്നാണ് ഇപ്പം റിപ്ലൈ തരും എന്താണ് നീ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണോ മന്ത്രി അങ്ങീ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സുനിയെ ये सब दृश्य या विभिन्न प्रकार के लोगों को देखकर अकबर को बहुत ईर्ष्या आया वह बीरबल से पूछा क्या है तुम मेरे महल राज्य की आधी जनता से भर दिया है ये अच्छा काम नहीं है अभी इसका जवाब दो मैंने तुमसे मुझे कुछ सिखाने जिन्हें सकते हैं उसी प्रकार के लोगों को लाने को कहा था अच्छा नेक्स्ट पैरा माफ़ी चाहता हूँ जापना मैंने तो बस आपके आदेशों का पालन किया है बीरबल में जवाब दिया गुस्ताई माफ़ हो पर क्या जनाब रेत में गंढों गेल कर अपना मनोरंजन करना चाहता है നോക്കൂ ഇവിടെ പറയുന്നത് മാഫി ഇദ്ദേഹം ഒരു അപരാധമല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ചക്രവർത്തിയുടെ ഈ ദേഷ്യം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് मैंने तो बस आपके आदेशों का पालन किया ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം കൂടെ നൽകി मैंने क्या किया है आपने कल जो आदेश दिया है जो कार्य मेरे सौम्य दिया है उसकी पूर्ति की है അങ്ങ് എന്നെ എന്തൊരു ജോലിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യമാണോ ഏൽപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കുസ്തായി മാഫോ എൻ്റെ ധിക്കാരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും पर क्या जाना आप रेत में घंटों കേൾക്കർ अपना मनोरंजन करना चाहते हो അങ്ങ് മണിക്കൂറുകളോളം മണലിൽ വീണുരുണ്ട് ആനന്ദം കൊള്ളാൻ അങ്ങക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലേ
അങ്ങക്ക് സാധിക്കുമോ? കാരണം എന്താ, ഒരു രാജാവാകുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. വീണുരുണ്ട് കളിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങ് ഏതൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. देखिए इस पैराग्राफ का कंटेंट यही है कि जब अकबर ने महल में आए तो दरबार में राज्य की आधी जनता को देख पड़ते हैं, तभी इनको ईर्ष्या आती है। बीरबल से बहुत गुस्सा से कुछ बातें करती है। यह सुनकर बीरबल ने अकबर से माफ़ पूछता है। साथ इसी प्रकार कहता है कि आप जो काम मुझे दे दिया है कल, इसकी पूर्ति के लिए मैंने इसी प्रकार के लोगों को दरबार में बुला लाए हैं। मेरी गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ़ दीजिए। हमारी ओर से कोई गलतियाँ पड़े तो दूसरों से മാഫ് പൂछने में ശങ്ക ബിൽക്കുൽ नहीं है. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് വലിയൊരു തെറ്റൊന്നുമല്ല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ താങ്ക്സ്, സോറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്കാണത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ലണ്ടൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് പറയും എന്ത് ചെയ്താലും സോറി അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക്സ്, ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയത്തോ इसमें माफ़ पूछने में कोई शंका की बात नहीं है. कोई गलतियाँ पड़े तो आप लोग माफ़ पूछना है. ओके, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. नए पर उससे क्या शाशा बौഖൽ गए. അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അല്ല എന്നുള്ളതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? पर उससे क्या शाशा बौഖലെ गए. ചക്രവർത്തി ആകെ കോപാന്ധനായി സംസാരിക്കുകയാണ്. क्या आप किसी गरीब आदमी की आमदनी में घर चला सकते हैं, या क्या आप जानते हैं कि कपड़ों से दाग कैसे हटाया जाता है. ഇവിടെ यहाँ बीरबल अकबर से पूछता है कि क्या आप किसी गरीबी आदमी की आमदनी में घर चला सकते हैं. അങ്ങക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ഒരു വീട് എപ്രകാരം നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്നറിയുമോ? കാരണം രാജാവ് സമ്പന്നനാണ്. कोई गरीबी नहीं है, कोई बाधा के बिना अपना जीवन बिताते हैं, कोई शंका के बिना घर या महल में रहते हैं. इसी प्रकार नहीं है कि गरीब आदमी और संपन्न आदमी या अमीर आदमी दोनों का जीवन या लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है. ये आप लोगों को मालूम है. ये बीरबल यही पॉइंट में पकड़कर राजा से पूछता है कि है क्या जनाब आपको एक गरीब आदमी का इनकम से या आमदनी से एक घर चला सकता है, एक ऐसा है आपको मालूम है. ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ഒരു വീട് എപ്രകാരം നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് അങ്ങേക്ക് അറിയുമോ? അതറിയണമെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ. या क्या आप जानते हैं कि कपड़ों से दाग कैसे हटाया जाता है. അങ്ങേക്ക് അറിയോ നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലൊക്കെ സാധാരണ കറ ആകാറുണ്ട് അല്ലേ. അതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്രകാരം നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങേക്ക് അറിയോ? അതറിയുന്നവരും ഈ വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതാണ് ബീർബൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല എന്താണ് കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും അറിയണം, ജ്ഞാനം ആർജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. सभी विषयों के बारे में ज्ञानार्जन करने के लिए अकबर ने बीरबल से अपना कार्य सौंप दिया है. किंतु ये भी जानने की बातें है, ये समझकर बुद्धिमान कौन बीरबल ने राजा के सामने इसी प्रकार दो समस्या या प्रश्न लेती है. तब कतई नहीं शाह अकबर ने जवाब दिया, नवर ഒരിക്കലുമില്ല അല്ലേ. എനിക്ക് പണി, ഞാൻ രാജാവല്ലേ, എനിക്ക് തുണിയിൽ നിന്നും കറ കളയാൻ അറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ഒരു വീട് നിയന്ത്രിച്ചു പോകാനും അറിയുകയില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. क्या जाना ये जानते हैं कि बुआई कब करनी है और फसल को पानी कब देना है, या कचरे में से उपयोगी चीज़ों को कैसे छांटना है, या कहाँ हरे भरे चारागाह है, या हमारी फसलों के बढ़िया दाम कहाँ मिलेंगे, या किसी शब्द को इतनी खूबसूरती से कैसे लिखे कि
वो चित्र जैसे लगे. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബുദ്ധിമാനായ ബീർബൽ അക്ബറിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ത്രാണി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനെന്ത് വേണം? നല്ല അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ज्ञानार्जन के लिए हम क्या करना है? विभिन्न विषय के बारे में अच्छी तरह पढ़ना चाहिए या खूब किताबें पढ़े तो हमारा ज्ञान भंडार बढ़ जाते हैं. देखिए, क्या आप ये जानते हैं कि बुआई कब करनी है? അല്ലയോ രാജാവേ, അങ്ങയ്ക്കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തി അങ്ങയ്ക്കറിയുമോ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിത്ത് എറിയേണ്ടത്? അല്ലേ, പാടത്ത് നമ്മൾ കൃഷിയൊക്കെ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. എന്നിരുന്നാലും ചില ഏരിയകളിലൊക്കെ നെൽകൃഷി പോലെയുണ്ട് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ വിളവിറക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ വിളവുകൾ കൊയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നിശ്ചിതമായ ഒരു സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ നെൽകൃഷിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്നാൽ മതി. ഞാൻ കുറച്ച് നെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കൊറോണയൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം. അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ. क्या आप ये जानते हैं कि बुआई कब करनी है? അങ്ങയ്ക്കറിയുമോ എപ്പോഴാണ് വിത്തിറക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പാടത്തൊക്കെ വിതയ്ക്കേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് അങ്ങയ്ക്കറിയുമോ? और फसल को पानी कब देना है? വിളവുകൾക്ക് വെള്ളം എപ്പോൾ കൊടുക്കണം? ഹേ ഷാ आपको जानती है खेतों में बुआई कब करनी है और अपने फसलों को पानी कब देना है? हर एक काम के लिए एक एक समय है. सूखा समय है तो फसलों को पानी देना है, नहीं तो ये फसलें सब सूख पड़ जाएगा. या कचरे में से उपयोगी चीज़ों को कैसे छानना है? വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും ഉപയോഗമുള്ള വസ്തുക്കൾ എപ്രകാരമാണ് തിരഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങേക്ക് അറിയുമോ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യാ കഹാ ഹരേ ഭരേ ചാരാഗാഹ് ഹേ? അങ്ങേക്കറിയുമോ നമ്മുടെ ഈ നാട് വിശാലമാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് മേച്ചിൻപുറങ്ങളുള്ള സ്ഥലം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തരായ ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നത് ചുരുക്കം അല്ലേ. യാ ഹമാരി ഫസലോं के बढ़िया दाम कहाँ मिलेंगे? ഇനിയോ നമ്മുടെ വിളവുകൾക്ക് കൂടിയ വില എവിടെ കിട്ടും? കിസി ശബ്ദ കോ ഇത്തനി ഖൂബ്സൂരത്തി സെ कैसे लिखे? ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് അല്ലേ, ആ വേർഡ് എടുത്തിട്ട് വളരെ ചിത്രം പോലെ മനോഹാരിതയോട് കൂടി അത് എഴുതാൻ അങ്ങക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. देखिए, एक मलयालम शब्द है തോണി, बोट എന്ന് പറയും അല്ലേ. ये कैसे खूबसूरती से कैसे लिखे? ये कैसे लिखे? ये चित्र के समान. देखिए, मुझे चित्र खींच नहीं सकता किंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ. देखिए, ये देखे तो एक मलयालम शब्द है तोणी. ये खूबसूरती से या चित्र के समान कैसे लिख सकते हैं हमें? देखिए, ये इसी प्रकार मैंने लिखा है. देखे तो एक तोणी जैसे या बोट जैसे हमें लिखते हैं. ठीक है ना? ഇതൊരു തോണിയെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും. ഞാൻ ചിത്രകാരനല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് തോന്നാത്തത്. നല്ലൊരു ചിത്രകാരനാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്? നല്ലൊരു തോണി. തോണി എന്നുള്ള മലയാളം വാക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു തോണി കാണുന്ന ഒരു പ്രതീതിയോട് കൂടിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. इसका मतलब क्या है? राजा को पढ़ने के लिए समाज के विभिन्न स्तरों के लोगों को बीरबल ने दरबार में बुला लाए हैं. അതായത് സമൂഹത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലത്തിലുള്ള വിവിധ കഴിവുകളുള്ള ആളുകളെയാണ് അക്ബറിനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബീർബൽ ചക്രവർത്തിക്ക് മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചുരുക്കം. ये पैराग्राफ एक बार भी देखिए. क्या आप ये जानते हैं कि बुआई कब करनी है? അല്ലയോ ചക്രവർത്തി, അങ്ങയ്ക്കറിയുമോ എപ്പോഴാണ് വിത്തിറക്കേണ്ടത്? और फसल को पानी कब देना है? വിളവുകൾക്ക് വെള്ളം എപ്പോൾ ഒഴിക്കണം? या कचरे में से उपयोगी चीज़ों को कैसे छानना है? ചപ്പ് ചവറുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നും സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് എപ്രകാരം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊക്കെ അങ്ങേക്ക് അറിയുമോ? കാസെ
ഹരേ ഭരേ ചാര ഗാഹ് എവിടെയെല്ലാം പച്ച പിടിച്ച മേച്ചിൽ പുറങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് ബോധവാനാണോ എന്ന് ബീർബൽ അക്ബറിനോട് ചോദിക്കുന്നു. യാ ഹമാരി ഫസലോं के बढ़िया दाम कहाँ से मिलेंगे? നമ്മുടെ വിളവുകൾക്ക് വർദ്ധിച്ച വില എവിടെ കിട്ടും? അത് അങ്ങക്ക് അറിയുമോ? യാ കിസി ശബ്ദ കോ ഇത്തനി ഖൂബ്സൂരത്തി സെ കൈസെ ലിഖെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഇത്ര മനോഹാരിതയോടുകൂടി അടിപൊളിയല്ലേ യെസ് എഴുതാൻ അങ്ങക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചക്രവർത്തിയോട് ആര് ചോദിക്കുന്നു? ബീർബൽ ചോദിക്കുന്നു. ओके इतना पाठभाग आप लोग 5 बार पढ़िए, रीड 5 टाइम्स. ओके कोई संदेह है तो मेरा नंबर में पूछ लीजिए. व्हाट्सएप द्वारा क्वेश्चन आंसर सभी आपको भेज देंगे. इसके पहले इस भाग में इतना भाग से क्या क्या प्रश्न पूछ जाएगा इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी भी अभी मैं देना चाहता हूँ. നിങ്ങൾ 5 തവണ പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുക. അതല്ല വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറുകളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്രയും ഭാഗത്തു നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ പന്നസംഖ്യ 8 में. ओके टेक योर टेक्स्ट बुक ओपन पेज नंबर 8. इसमें एक क्वेश्चन है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता. इस कथन से अकबर का कौन सा मनोभाव प्रकट होता है? ഒരുപാട് അപ്രകാരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് അറിയാത്തത് ഒരുപാട്. ഇതിൽ നിന്നും എന്തൊരു മനോഭാവമാണ് അക്ബറിൻ്റെത്? നോക്കൂ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറിവുകളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൾ നേടുവാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം, പിന്നെ തനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സുകൂടി അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രശ്ന आप लोग अच्छी तरह पढ़ो, आंसर स्वयं लिखो, बाद में मैं व्हाट्सएप द्वारा भेज देंगे. इसके बाद आप लोग स्वयं करेक्शन करना चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों को दरबार में बुला लाया, कारण क्या होगा? ബീർബൽ സമൂഹത്തിലുള്ള വിവിധ പ്രകാരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? इसका कारण क्या है? आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है. किताब पढ़कर अच्छी तरह समझकर इसका आंसर भी आप लोग स्वयं लिखना चाहिए. व्हाट्सएप में आंसर आने के बाद इसका करेक्शन भी कीजिए. देन थर्ड क्वेश्चन क्या है? किसने किससे कहा? आर्य आरोड़ परनो. इसी का आंसर लिखने के लिए आप लोग क्या करना चाहिए? टेक्स्ट बुक अच्छी तरह पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत चादुर नहीं हूँ. प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाएगा, मैं बहुत चादुर नहीं हूँ. किसने किससे कहा? ഞാൻ സമർത്ഥനല്ല. ഇത് ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു? इसका आंसर आप लोग इसी प्रकार लिखना चाहिए. बीरबल ने अकबर से कहा. बीरबल ने अकबर से कहा. इसी प्रकार प्रश्न पूछने की संभावना है. आप लोग अच्छी तरह टेक्स्ट बुक पढ़ना है, नहीं तो पूर्ण रूप से अंक मिलना मुश्किल की बात होगा. क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बेस्ड 1 या 2 3 या 4 होता है. इसके अनुसार मत पढ़ना चाहिए. टेक्स्ट बुक या पाठ बुक कंठस्थ करना है, अच्छी तरह वाचन करना है. तो ऐसे किए तो आप लोगों को आसानी से फुल मार्क मिलेंगे. നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദിക്ക് 40 മാർക്ക് ഉള്ളത് ആ 40 മാർക്കും വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. परीक्षा में 40 अंक के लिए लिखित तथा 10 अंक के लिए सी कंटिन्यूस इवाल्यूएशन होते हैं. 50 മാർക്കിനാണ് ഹിന്ദി പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. 40 മാർക്കിന് എന്താണത്? എഴുത്ത് പരീക്ഷയും 10 മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സി, അത് ഞാൻ തരുന്ന മാർക്കാണ്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലും അതാത് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന മാർക്കാണ്. അതിന് കുറേ വർക്കുകൾ തരും. അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവർക്ക്, നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തവർക്ക് 10 अंक भी मिलते हैं. इसी प्रकार टेक्स्ट बुक अच्छी तरह पढ़कर इसमें जो जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह पढ़कर लिखने वालों को फुल अंक मिलते हैं. बहुत सरल भाषा है हिंदी. अच्छी तरह पढ़े तो आपको पूर्ण अंक मिलने में कोई बाधा नहीं है. अच्छी तरह पढ़ो. कोई संदेह है तो पूछो. अभी मैं समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. नमस्ते.